बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कतै न जाई। रहाउ गंगा कै संग सलता बिगड़ी, सो सलता गंगा होए निवरी। चंदन कै संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कांचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम मैं होए निबरियो। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच पयो अन कतै ना जाई। सूही महला चौथा। हर पहलड़ी लांब प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूराया राधो, सब किल विख पाप गंवाया। सहज आनंद होआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया। हर दूजड़ी लांब सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो। निरभउ पै मन होए, हਉ मैं मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्व रहया भरपूरे। अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए। जन नानक दूजी लांब चलाई, अनहद शब्द बजाए। सतगुरां दी साजी नवाजी प्यारी साध संगत जीओ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੱਲ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾੜੇ ਔਰ ਲਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਂ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਂਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਂਭ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। हे सोहने राम जियो, पहली लाम दे परथाए प्रवृत्ति कर्म समझा रहे सन। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जी। साडा हिंदू भाईचारा बाणी ब्रह्मा दी वेदां नूं उस टाइम उचारदा है,
लेकिन साडे वास्ते गुरु साहब ने हदायत करी है बई साडे वास्ते यही धर्म दृढ़ना है। किहड़ा? बाणी ब्रह्मा वेद की जगह गुरबाणी पढ़नी, यही साडा धर्म है। इहदा जिक्र धन धन पंचम पातशाह ने सुखमनी साहब च भी करिया। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर। हरि दा नाम जपो, यही सब तो श्रेष्ठ धर्म है, यही सब तो निर्मल कर्म है। सो किहड़ा धर्म दृढ़ाया है? जिहड़ा साडे भरा बाणी ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं ते साडे वास्ते हदायत है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। पाप तजाया बलराम जी। हे सोहणे राम जीओ, ये जिहड़ा फिर गुरबाणी दे नाल नाम पैदा हुंदा, धर्म पक्का हुंदा, इहदे नाल पाप चले जाते। पाप किसी कर्म विशेष नाल नहीं जाते, नाम नाल जाते, शब्द नाल चले जाते। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यागो। इस धर्म नूं पक्का करो भाई, किहड़े नूं? नाम जपण वाले नूं। आ देखो हुण फिर आ गई वही बात, धर्म दृढ़ो हर नाम त्यागो। किहड़ा धर्म पक्का करना दृढ़ना है? हरि दा नाम त्यागना। सिमरती नाम दृढ़ाया। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी सिमरतियां ने नाम दृढ़ाया। सिमरतियां च नाम की कोई गल नहीं है, किते किते उपनिषदां विच हैगी है, वो गल अगे आ ली। ते सिमरती यही है साडे वास्ते भी नाम नूं पक्का करो भाई, नाम जपो, हर वक्त नाम जपो, यही सिमरती है। धार्मिक ग्रंथां तो मुराद है। तो धर्म दृढ़ो हर नाम त्यागो, सिमत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया। गुरु पूरे की आराधना करो। आराधना हुंदा साध संगत जी कोल बैठ के अपने इष्ट नूं ध्याउणा। ध्याया तां बिना कोल बैठे तो भी जांदा, दूर बह के भी, लेकिन आराधना केवल और केवल गुरु के सामने बैठ के हुंदा। ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। तो सारे ਜਿਹੜੇ पाप है वो दूर हो जाते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ, ਉਦੋਂ सहज आनंद होआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया। ਜਦੋਂ हरि ਦਾ नाम मिठा लगन लग गया, गुरु ने कृपा कर ਦਿੱਤੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ सहज आनंद ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। सहज आनंद साध संगत जीओ ਉਹ आनंद है ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਘਟਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो जन कहे नानक लाम पहली आरंभ काज रचाए। पातशाह फरमाउने धन धन गुरु रामदास जी पहली लाम दे प्रति सानू समझाउने प्रथाए भी ये आरंभ काज है, ये धर्म दे विच प्रवेश है। जिवें जपजी साहब दे विच भी 5 खंड गिने जाने हैं, वैसे एक्चुअली 4 हैं, लामा भी 4 हैं, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ 5 ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ 34 35 36 37 4 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, 34 ਵਿੱਚ 35 'ਚ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, 36ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਔਰ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੋਥੀ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਗੁਰਤੁਖ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਮਖੰਡ ਪਲੱਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੋ ਅਵਸਥਾ 4 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। साधु की संगत गुरु की संगत ही सचखंड है, क्योंकि गुरु और परमात्मा एक ही होंगे, 2 नहीं होंगे कदे भी। तो साध संगत नूं ही सचखंड कहा जाता है। और जदों परमात्मा निर्गुण होकर किते पासे हुंदा है
ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਭੇਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਨਾਯਾਬ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ, ਭੇਂਟ ਕਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 100 ਗੇੜਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭੇਂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਂਟੇ ਕੰਚਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਮਨ ਮੁਖ ਲੋ ਬੂਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਸ। ਜਿਕਣ ਲੋਹਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਭੇਂਟਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭੇਂਟਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਊਗਾ, ਹਉਮੈ ਤੋੜੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। 100 ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਟੁੱਟਣੀ ਉੱਥੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਗੜਬੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੜਬੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਹੇਠ ਵੀ ਪਾਣੀ, 4 ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੜਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਟਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਭੇਂਟ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੋੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਬਣਨ ਖਾਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੋੜ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਂਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 7 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇ। ਨਾਨਕ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਊਗਾ, ਗੀਤ ਗਾਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਂਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਂਟਿਆ, ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਂਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨ, ਤਿਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਔਰ
जिनको पूर्व लिखिया, जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया ते ना आए। जी बिना लिखे तो नहीं सतगुरु मिलता, जी पहला लिखत होवे तां ही गुरु ने मिलना। जिनको पूर्व लिखिया तिना सतगुर मिलिया आए। पूर्व लिखिया वा हुंदा गुरु अमरदास जी जदों अजे गुरु नहीं सी बने, 60-62 साल की उम्र हो गई, मत्थे ते सी लिखिया होया, पर जदों फिर गुरु अंगद देव जी के चरणों च आए उदों तो गुरु की भेंट हुई है। वो समय नाल प्रगट होंदी है जब कोई समा बनना होंदा, हालांकि लिखत पहला भी होंदी है। तो चलो गल अगे चलाइए। नानक बिन सतगुर भेंटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए। और सतगुरु की भेंट तो बिना सारा ही जगत अन्ना है, अन्ना ही कर्म करता, कर्म धर्म च फसिया रहता। देखो गुरु महाराज का कैसा फरमान, जे अपने अंदर कोई गलत फहमी ऐसी है भी बिना होमे टुटे तो, बिना सतगुरु के मिलाप तो असी अपने आप को बहुत वधिया गुरसिख गिणते हैं, तो फिर ये साडी खाम ख्याली है। विचार के देखियो इस गल। सो साध संगत जीओ, अगली विचार गुरु महाराज फरमाने हैं, निरपौ भै मन होए होमै मैल गवाया बलराम जी। जदों सतगुरु का मिलाप हो गया, हर दूजड़ी लाम सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी। जदों पूर्ण पुरख मिल गया सतगुरु, फिर निरपौ भै मन होए होमै मैल गवाया बलराम जी। फिर मन निरभौ होंदा, मन विचों डर निकल जाता, निर्मल भौ पै जाता, हौमे की मैल निकल जाती। असल विच जिहड़ा ये सतगुरु की भेंट आ, ये बफर स्टेट है मन दे विच। इस तो उरे उरे सारा ही दुनियावी कर्म है। गुरु साहब को जाना आना भी दुनियावी कर्म है, और लोगों नाल संगत करनी भी दुनियावी कर्म है। जिदन भेंट होगी उसके उपर उपर जो भी फिर मन विच वापरना है, निर्मल भौ दा पैना, विवेक का उत्पन्न होना, और फिर तीजी अवस्था अगे आएगी जिहदे च बैराग होंदा, फिर बैराग का पैदा होना, वो फिर उपरली अवस्था। विचाले वाला जिहड़ा बफर स्टेट है वो गुरु की भेंट है। जद हुण सानू भेंट ही नहीं हुई भी सानू पता किवें लगे इन्हां चीज़ां दा, तां ही गुरबाणी समझ नहीं लगती है। कुछ अवस्था पहले का जिक्र है गुरबाणी च, कई जगह बाद का जिक्र है, कई आम बंदियां नूं उपदेश है, किते किते संतां नूं उपदेश है। वो फिर जिन्ना चिर सानू पता ही नहीं भी मतलब क्या शब्द का बिहाइंड द लाइन जी गल है, वह नहीं पता, नहीं समझ आती कुछ भी। फिर गुरबाणी तां ही कह दिंदे भी रब एक गोरख धंधा, खोलन लग्या पेच इसदे काफर हो जाए बंदा। कई तो फिर मुनकर होकर ही बह जाने, ਜਾਂ समझ नहीं आउनी संगत विच। सो ये जदों भेंट हो गई उस तो अगला स्टैप है भी निर्मल भौ पैदा हो जाता। अगे बात आ रही है, निर्मल भौ पाया हर गुण गाया। निर्मल भौ पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। वो निर्मल भौ दे नाल फिर हरि दे गुण गाउंदा बंदा, और राम जी नूं सारे पसरिया होया देखदा। वाहिगुरू दी जोत चाह चफेरे नज़र आउंदी है उहनूं। ये गुरु भेंट तो बाद दी बात। हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्व रहा भरपूर। वो आत्म राम, वो वाहिगुरू चार चफेरे उही पसारिया होया, उसे दी जोत है सरगुण रूप च, और सब जगह भरपूर है। तदे कहने हैं भी सतगुरु भी हर वक्त अंग संग है, परमात्मा भी बंदे दे अंग संग है। नाम का जिहड़ा ब्रह्म कुंड है वो भी बंदे दे हर एक दे अंदर है, प्रगट नहीं है, जुदी गल है। प्रगट होगा जिदन गुरु भेंट होगी, है हर एक दे अंदर। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल, वो हर वक्त अंग संग है। अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए। अंदर भी बाहर भी सब उही उही है, और हरि दे जना ने मिल के उहदे मंगल गाए, खुशी दे गीत गाए। साध संगत जीओ, एक जगह जिक्र आउंदा भगत पीपा जी का एक शब्द है गुरबाणी च, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावे। जो ब्रह्मंड विच है माइक्रोकॉसम, उही अंदर है माइक्रोकॉसम। शरीर जिहड़ी बॉडी है साडी, ये छोटे रूप च मिनी रूप च ब्रह्मंड है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो माइक्रोकॉसम च है उही माइक्रोकॉसम च है, उही परमात्मा सारे चार चफेरे उही वरत्या होया। जो खोजै सो पावे, अंदर तो ही निकलना उन्हें, जद भी निकलना। जन नानक दूजी लाम चलाई, अनहद शब्द बजाए।
दूजी लाम दे परथाए गुरु महाराज फरमाने हैं भी फिर अनहद शब्द बजन लग पैंदा। साध संगत जी, वो अनहद शब्द गुरबाणी है, संगत दे विच वजदा। जदों बंदा गाउंदा वो भी अनहद शब्द है, गुरबाणी नूं गाउंदा जदों। अनहद नाद उस तो अगली स्टेज है, जदों गाउंदियां गाउंदियां अंदर उतर जाता है, फिर बुल बोलते नहीं है, आवाज़ बंद हो जाती, लेकिन अंदर जाप चलता, शब्द चलता रहिंदा उस तरह, वो फिर अनहद नाद हो जाता। सो अनहद गुरबाणी है या नाम जिहड़ा आपां रसना नाल बोलते हैं, ते जिहड़ा अंदरों फिर बिना बोले तो पैदा हुंदा वो अनहद नाद हुंदा। वो फिर अंदर तो अवस्था चल पैंदी है जदों गुरु की भेंट हो जाती है। और उहदे वास्ते गुरबाणी च कई प्रमाण भी हैं। सतगुर सेवे तां सहज तो उपजै, गत मत तद ही पाए। सतगुरु की सेवा करन नाल, ये नहीं जिहड़ी आपां करदे हैं, ये सेवा संभाल है। सेवा हुंदी है मैं टुटण तो बाद। सतगुर सेवे तां सहज तो उपजै, फिर अंदर सहज तो नहीं चलती है, और गत मत तद ही मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। सिद्ध समाध करै नित झगड़ा, दोए लोचन क्या हेरा। अंतर जोत शब्द तुन जागै, सतगुर झगड़ नवेरै। जिन्ना चिर अंदर जोत नहीं जगदी और सहज धुनी नहीं चलती, झगड़ा नहीं निबड़ता मन का कदे भी। बाहरला ज्ञान होर चीज़ है, ये गुरु की कृपा है जे किसी ते हो जाए। और इसे धुन नूं शब्द धुन भी कहा, हर हर धुन भी कहा है। अगे लावां च जिक्र आऊगा, हर हर हिरदै हर हर धुन उपजी। और इसे नूं राम धुन भी कहने हैं, नाम की धुन भी कहने। कई नाम है इहदे, वो तो जिहड़ा मर्जी रख लो, गल उही है। हाथी की पैड़ च सारियां पैड़ां आ जांदियां। शब्द धुन भी आउंदी है, अनहद धुन भी कहा जाता है, इनू सच धुन भी कहा जाता। तो साध संगत जियो, ये जिहड़ी धुनी अंदर चलनी है बिना आवाज़ तो, आवाज़ हुंदी है होर चीज़, ਉਹੀ चीज़ ਉਹੀ जद ਆਪਾਂ अंदर गुणगुणाउने एक उदों, उस तो भी अगली स्टेज है जदों बुल बिल्कुल ही बंद हो जाए, बंदे नूं आप नूं पता हुंदा भी हाँ अंदर चल रहा है। वो अवस्था जिहड़ी है वो सहज तो नहीं चलण दी, और वो चलती है जदों गुरु भेंट हुंदी है उस तो बाद, उदों फिर अनहद धुन चलदी। उस ते उरे उरे तां गल्लां बातां ही हुंदियां बंदे दियां, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो साध संगत जियो, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਧੁਨ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਨਦਿਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਾ ਧਨ ਧਨ ਬੜ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। सच धुन कह दिता इत्थे, सच्ची बाणी सच धुन। ते किते सहज धुन, किते राम धुन, किते हर हर धुन, ये गल इक्को ही है, दो नहीं है। और नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान। वो मुख उजले हैं जिन्हां नूं शब्द दा नगारा जदों वजदा है ना, जिकण रागी सिंह अपना शब्द गाउने गुरबाणी दे, वो शब्द का नगारा है। जद वो बजदा है फिर अंदर सहज धुन पैदा होनी। तो बिरले दे ये नहीं भी शब्द ही हो जानी है, पर होनी है इस तरह ही। जिहदे अंदर पैदा होगी वो गुरु भेंट तो बाद होनी है, और उसे बंदे ने रब दे नेड़ता हासिल करनी है। हौली हौली उन्होंने फिर अगलियां जिहड़ियां अवस्थां, तीजी जिहड़ी लाम है उहदे परथाए समझाउने भी वैराग हुंदा है। चौथी दे विच दर्शन हो के उहदे नाल एक मिकता हो जाता, परमात्मा दे नाल एक मिक हुंदा, बंदा मिलाप हो जाता, जिन्हों सहज दी अवस्था कहने। वो फिर अगे कल नूं जिक्र आऊगा, गुरु महाराज कृपा करूंगे। और इहदे वास्ते जरूरी है साध संगत जी, अंते टुटी है रिखते छुट्टी है। होरां नूं छड्ड दो, रिखी तो यानी धर्मराज तो आपे छुटकारा हो जाएगा। वही बाबा नामदेव जी वाली बात भी, सारे कबीले नूं अपने नूं छड्ड दो, लोग कटंब सबूं ते तोरै तब आपन बेढ़ी आवे, सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਟੰਬੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, माया सब माया, शरीर भी अपना माया है।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲੈ ਸ਼ਰਤ, ਬੱਦੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧੋ ਮੋਹ ਸਿਉ, ਜਨ ਤੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਤੇ ਜਨ, ਖੇਲ ਪਰਿਓ ਹੈ ਤੋਸ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੇਡਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣ। ਪਛਾਣੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਅਟਖੇਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ। 3 ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਕੁੱਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਗੀਰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁੱਲਾ, ਭੁੱਲਾ ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਮ ਤੀਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੱਟ ਜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜਿਆ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿੱਜ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡਾ ਪਕੜੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜੋ। ਫਿਰ ਔਰ ਤੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਉੱਕਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਖੜੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮੂਹਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ, ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਥੇਹ ਪਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੀਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦ੍ਵਿਤੀਯ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਵੀ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਇਹ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭੇਜੋ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੀ। ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਮਤਾ ਕਿਛ ਘਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਲੱਭੀ ਖਾਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਮ ਤੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੁਅਲਿਟੀ ਦਾ, ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੁੰਜ, ਨਾਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੀਬਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣ ਵੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ। 6ਵੇਂ ਔਰ 10ਵੇਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ। 7ਵੇਂ ਔਰ 8ਵੇਂ ਨੇ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਾ ਸਾਕਾ ਬਤਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਤਬਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰੂਪ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਿਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਣ ਛੱਡੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੋ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਔਰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਲ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਪੁਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕਣਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਵੈਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਵੈਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਅਵੈਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਡਿਵਿਨਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮ ਵੀ, ਤੀਬਰ ਵੀ, ਤਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਏਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਓ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਦਮਲਪੁਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਓ ਸਾਊ ਦਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਦੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਓ ਸਾਊ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਂਝ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਰੀਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਣਾ ਕਣਾ ਥੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ 5-7 ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ। ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। किसी डेरे दे जे 1 करोड़ चेले भी होवे, वो भी जरूरी नहीं भी गुरमुख होवे। और अपने सामने मिसाला पिछले साल दियां 2-4 सालों च क्या कुछ होंदा रहा पंजाब हरियाणे दे विच खुद। सो गुरमुख दा दर्जा बहुत ऊंचा भाई, इसी करके गुरबाणी च बार बार जिक्र आउंदा भी गुरमुख नाल जुड़ जाओ, गुरु दे राहीं जुड़ जाओ। गुरमुख दे जिहड़ी खक्खे नूं सियारी है वो ज़्यादा यही मतलब दे रही है भी गुरु दे अनुसारी हो जाओ, गुरमुख बन जाओ, गुरमुख तो ही अगे ज्ञान लो। संगत दे विच गुरमुखताई मिलती है, डिग्रियां नहीं है इहदियां गुरमुखताई दियां भी कोई डिग्रियां वंड देवे भी लो जी तैनूं 6 महीने का कोर्स कराता हुण तू गुरमुख बन गया या तू ब्रह्म ज्ञानी बन गया। ये सारा ही अडंबर है झूठ का। एक नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी बनता, प्रचारक बन सकता है, एक चंगा सिख बन सकता, लेकिन गुरमुख बनना बहुत मुश्किल है। संत नहीं बन सकता इदा बंदा, वो तो धुर ते लिखिया हुआ होंदा है। जिन्हें गुरमुख बनना है, जिन्हें संत बनना, वो कोई असी नहीं बनाते, उन्होंने संगत बना सकती है। संगत एज ए होल जिथे गुरु का परमात्मा का वासा होंदा उत्थे बन के निकलते हैं। लेकिन वो डिग्रियां देने वाले जिहड़े होंदे वो नहीं कदे भी ना वो आप ब्रह्म ज्ञानी होंदे, दूजियां ने क्या होना वो चीज़ होर है, वो बाहरी ज्ञान होंदा। भावें ओट गुरबाणी दी ले लैंदे, वो भी डेरे वाले एक करते हैं। तो साध संगत जी गुरमुखताई का रुतबा बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ये चीज़ हुण आपां अज विचारी है, तुच्छ बुद्धि अनुसार विचारी है। हुण जरूरी नहीं भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ठीक लगे, क्योंकि कुछ विच ऐसे भी तो होंगे जिहड़े किसी इधर उधर जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो गुरु समझते होंगे। तो गुरु वो एक्चुअली गुरबाणी के नुकता निगाह तो गुरु नहीं होंगे। गुरु शरीर हो ही नहीं सकता कदे भी, क्योंकि गुरु हर जगह है। एक शरीर एक जगह हो सकता, सारी जगह किवें हो जाऊगा? इसी करके शरीर गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। शब्द हर जगह, हर शहर च, हर महल्ले च हो सकता और हुंदा है। और परमात्मा भी इस तरह हर बंदे दे अंदर है, तो हर जगह हो गया। शरीर नहीं हो सकता कदे भी, शरीर गुरु हुंदा ही नहीं कदे भी। शरीर पवित्र हो सकता है, हुंदा है जिहदे अंदर नाम चलदा। हुण नाम चलदा कि नहीं चलदा आपां नूं पता नहीं हुंदा, अपने अंदर नहीं चलदा, आपां दूजे नूं किवें परखांगे? ਉਹੀ डिग्रियां दे ਦਿੰਦੇ देख के भी हाँ जी ये गुरुद्वारे साहब बनाउंदा, मंदिर बनाउंदा या मसीत बनाई है या इन्ने क चेले हैं, ये बहुत उन्होंने संत जां कुछ ना कुछ बना दिंदे बड़ा भारी। इस तरह की गल नहीं हुंदी है। ये तो गुणा नाल बनना संत ने और गुरमुख ने, एक नहीं कोई भी गुरमुख बनता। समाप्ति करिए। एक होर ख्याल आ गया, ਉਹਨੂੰ करके छोटा जिहा सवाल है। साध संगत जी एक पारसी धर्म है दुनिया च, वो पहला ईरान च हुंदा सी, पारस कहंदे सी ईरान नूं पुराने समय च। उत्थों निकल के कुछ बॉम्बे के नज़दीक या साउथ इंडिया दे विच उत्थों लोग उजाड़े गए, तो इत्थे आके वो बस गए सी। उन्होंने हुण भी वो धर्म रखिया होया पारसियां। ज़ोरोएस्टर उन्हां दा वडेरा सीगा और ज़ैंडा वेस्टा उन्हां दीयां पुस्तकां धार्मिक पवित्र पुस्तक। वो जदों ना कोई उन्हां दा जिहड़ा मंदिर गुरुद्वारा या शिवदुआला जो भी वो कहने, उन्होंने वो फायर टैंपल कहने,
ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ 16 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਆ, ਦੂਜੀ ਅਗਨੀ, ਫਿਰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਗਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਂਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਅੱਗ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਪਲ ਉਹ ਕੰਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਾਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਪਾਓ, ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡਾ ਮੁਰਾਤਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਸਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੋ, ਫਲੈਟ ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਹਾਂ, ਤੁਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਤੁਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਨੋ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਜਨਮ 'ਚ ਦਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਦਵੇ, ਨਾ ਵੀ ਦਵੇ, ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਮਝੂਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੱਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ हैं, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਂਝ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭੇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਅਸੀਸਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਸੁਧਾਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਚੌਥੀ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸੇ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੁਧਾਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੱਦੋ ਕੀਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧੋ ਮੋਸਿਓ, ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਨ, ਜਨ ਤੇ ਠਾਕਰ, ਖੇਲ ਭਰਿਓ ਹੈ ਤੋਸ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਧਾਈ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।